السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں زاہد خان ولاگز. اور آخر لاسٹ پہ آپ نے ایک دیکھا تھا ولاگ جس پہ ہم گئے تھے عثمان کے پاس. اور عثمان ایک بچہ ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ وہ بچہ پیرالائز ہے، بیٹھ نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، اور اس کا باقی باڈی جو ہے اس کی نہیں موو کرتی، صرف اس کی فنگرز موو کرتی ہیں. اور اس کے لیے اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے الیکٹرک چیئر چاہیے، ویل چیئر. اور اس کے لیے ہم نے کوشش کی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پہ ہم کامیاب ہوئے. اور اس کے لیے میں اسپیشل تھینکس بولنا چاہوں گا ہمارے بہت ہی پیارے دوست، ہمارے لائنز جو کہ سیالکوٹ سنشائن لائنز کلب، جو کہ میری ٹیم ہے، فیملی ہے. ان کو میں نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے اس ریکویسٹ کو بہت اچھے طریقے سے اور بہت جلد جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا، اور ہم کامیاب ہوئے ہیں عثمان کے لیے یہ الیکٹرک ویل چیئر لینے میں، جو ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں. جی بالکل، یہ ویل چیئر ہے جس کی اس نے ڈیمانڈ کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ میں عید جو ہے بڑی عید پہ ہماری جو قربانی وغیرہ ہوتی ہے اس کے جانور، کیونکہ بچوں کو شوق ہوتا ہے گلی میں جب قربانی وغیرہ ہوتی ہے تو ان کو بڑا شوق ہوتا ہے ان قربانی ہوتے ہوئے دیکھنے کا. تو اس کا یہ شوق تھا کہ میں گلی میں جا کے بچوں کے ساتھ قربانی ہوتے ہوئے دیکھ سکوں اور یہ ساری چیزیں انجوائے کر سکوں. سو الحمدللہ ہم یہ لے کے آ چکے ہیں. نعمان اس کو ان باکس کر رہا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں اس کی ان باکسنگ. آج انشاءاللہ ہم عثمان کو یہاں بلائیں گے اور یہ ویل چیئر اس کو ہینڈ اوور کریں گے، اس کو بٹھائیں گے اور چلا کے بھی دکھائیں گے. ابھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ویل چیئر کیسے اسمبل ہوتی ہے اور پھر آپ کو اس کا ویو بھی کرواتے ہیں. یہ اس کے ساتھ بیٹری لگی ہوئی ہے اور یہ اس کی شاکس ہیں، شاکس آبزرورز. اور یہ اس کا کنٹرول پینل ہے اور اس سے کنٹرول ہوگی. یہ اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے اور اس کو ہم اسمبل کر لیں گے. اب اس کو چلاؤ، آواز آ رہی ہے لیکن اس کو میرا ہے کھول کے اس کو دیکھو آپریٹ کیسے ہوتی ہے. اور یہ اس کا کنٹرول ہے. عثمان ہمارے پاس آ چکا ہوا ہے، جو ہمارا وعدہ تھا، جس طرح کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، پوری ایک ٹائم لگا اس پورے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں. اور آج میں چاہوں گا کہ سجاد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سجاد بھائی آپ آ جائیں ذرا. آج جو الحمدللہ یہ ویل چیئر جس کا وعدہ تھا ہمارا، الحمدللہ آج وہ الیکٹرک ویل چیئر آ چکی ہے. اور کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی زاہد بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی اس کام کے لیے، اور اس کو چند دنوں میں جو ہے نا یہ چیز عثمان تک پہنچ چکی ہے. اور اس کی ضرورت بھی تھی اور اس کا خواب بھی تھا. دو خواب تھے، جیسے پہلے بھی ہم نے ولاگ میں بتایا. ایک تو اس کو نعت کا ٹی وی پہ پڑھنے کا بہت شوق تھا، وہ بھی پورا ہوا. اور دوسرا آپ کے ریفرنس سے یہ ویل چیئر جو ہے الیکٹرک ویل چیئر اس تک پہنچی ہے. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان لوگوں کا، آپ کے ان دوستوں کا کہ جنہوں نے تعاون کیا اور آج یہ ویل چیئر. بالکل سجاد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سیالکوٹ سنشائن لائنز کلب کے سیکٹری لائن عرفان یوسف صاحب. عرفان بھائی آپ بھی آ جائیں ذرا. اور یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے الحمدللہ سیالکوٹ سنشائن لائنز کلب کا ایک اور بہت بڑا ایک ایسا عمل اور ایسا پروجیکٹ جو کہ ہمیشہ سیالکوٹ سنشائن لائنز کلب بڑے بڑے پروجیکٹس کرتا ہے. اور اس کے لیے جو ہے الحمدللہ یہ بھی ہم نے ایک اور مائل سٹون اچیو کیا ہے. تو عرفان بھائی پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا کہیں گے، آج اس بچے کو بھی ابھی ہم بٹھاتے ہیں اس کے اوپر، یہ سارا چیزیں ہم کرتے بھی ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ زاہد بھائی، یہ آپ لوگوں کی اس کا کریڈٹ یقیناً آپ لوگوں کو جاتا ہے، سجاد بھائی کو، آپ کو، اور یقیناً سیالکوٹ سنشائن لائن کلب کو بھی، کہ ہم لوگوں نے آپ کے اس ویژن کو، اس خواب کو جو آپ نے چند دن پہلے ایک دیکھا، بچے کو گھر جا کے ملے اور ایک اپنے ولاگ کی شکل میں ہمیں بتایا کہ اس بچے کی ضرورت کو، اور آج ہم نے اس کو خواب کو تعبیر کیا اور آج ہمارے پاس یہ موجود ہے یہ الیکٹرک ویل چیئر. اور الحمدللہ وہ بچہ بھی ہمارے پاس اس میں موجود ہے. تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ یہ تحفہ ہم اس کے حوالے کریں گے تاکہ اس کے لیے آنے والی زندگی میں مزید آسانیاں پیدا ہوں.
इंशाल्लाह। जी इरफान भाई, मैं चाहूँगा कि ये जो हमने इस इलेक्ट्रिक व्हील चेयर की है इसका थोड़ा सा हम रिव्यू भी दे दें। और ये ऑन हो चुकी है और अब हम जाएंगे जनाब उस्मान की तरफ और उस्मान को ये बिठाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि इसके लॉक लगे होते हैं और लॉक खोलने पड़ते हैं। जब आप इसको मैनुअल यूज़ करते हैं तो लॉक लगते हैं, और अगर आप इसको इस तरह से ऑपरेट करते हैं तो फिर ये लॉक खुल चुका है जी। और अब हम जा रहे हैं उस्मान भाई को। उस्मान, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक, ठीक हो? ये जी ये है उस्मान हमारा बेटा, जिसको जो है ना इसकी ज़रूरत थी। डेफिनेटली आपने वीडियो में देखा होगा, और आज ये उस्मान हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, कैसा लग रहा है आपको ये व्हील चेयर देख के? बहुत अच्छा लग रहा है जाहिद भाई, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, सजाद भाई का, आपकी पूरी टीम का, कि आपने सियालकोट सनशाइन लायंस क्लब का। सियालकोट सनशाइन लायंस लाइफ सियालकोट, बिल्कुल सियालकोट सनशाइन लायंस क्लब। ये देखें जी, ये छोटा सा बच्चा, मैं चाह रहा था कि आप लोग आते, आप अगर बैक कैमरा मैन दिखाए हमारे इस बेटे का, ये इसको प्रॉब्लम है और इस वजह से इसका हाथ भी जो है ना, ये उस्मान आप ऊपर उठा सकते हो हाथ? ऊपर नहीं होता, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आता। ठीक है, तो अभी सजाद भाई हम उस्मान को बिठाते हैं इसके ऊपर और थोड़ा सा इसको ऑपरेट करना भी सिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसके भाई से गुजारिश है कि आप आएं और उस्मान को आए जी, आप भी आए, बल्कि भाई से ही बात करते हैं थोड़ी सी। आए। इरफान भाई, आप थोड़ा सा पूछें कि क्या तासुरात है पूरी फैमिली के माशाल्लाह से। चले जी, ये देखें जी, ये माशाल्लाह इस तरह से रोजाना इसको उठा के लेके जाता था आगे ये पीछे। किस तरह एक डिजर्विंग बच्चा है, जिसके लिए हमने सियालकोट सनशाइन लाइन क्लब ने अपना तरफ से एक तोहफा उसको पेश किया है। और आपके सामने वो तमाम हकीकतें, तमाम हर चीज़ जो हम लोगों ने एफर्ट की है, अल्लाह ताला इसका अजर ही देने वाला है। तो आज अभी हम जो है ना इनकी फैमिली से बात करते हैं, इनके भाई मौजूद है जी। आपके क्या तासुरात हैं इससे? नाम क्या है आपका? मैं हाशिम। हाशिम जी। आप रोजाना इसको उठा के हर तरफ लेके जाते थे, और आज ये इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, आज के बाद आपकी छुट्टी हो गई जनाब। जी ठीक है, तो अब उस्मान जो है वो खुद ही बाहर जाके, बल्कि उस्मान की एक और ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे सजाद भाई ने बताई कि उस्मान चाहता था कि इस दफ़ा गली में जो कुर्बानियाँ वगैरह होती है वो खुद देखे, और क्योंकि बच्चों का बड़ा शौक होता है, तो ये मैं समझता हूँ उस्मान अभी आपने सारी कुर्बानियाँ खुद ही देखनी है, खुद करनी है, खुद करनी है। चले अभी उस्मान से कहेंगे कि इसको ज़रा थोड़ा सा बताएं, इस तरफ घुमाओ, इस तरफ। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बच्चे की एक्साइटमेंट भी, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह जो उसके छोटे छोटे ख्वाब थे अब वो पूरे होंगे, और ये ईद पे बड़े अच्छे तरीके से बाकी बच्चों के साथ एंजॉय कर सकेगा। हाँ ठीक है, आप चला के बताएं क्या। अभी इसको थोड़ा सा हम मज़ीद ही बता देते हैं इरफान भाई। ये हाँ बिल्कुल, ये इसका चार्जर है, इसकी जब ये चार्जिंग लाइट्स कम होंगी तो फिर इसको आपने चार्ज पे लगा देना है, ठीक है। और ये इसके पीछे यहाँ ये जगह बनी हुई है इसकी यहाँ पे, ठीक है। इसका ये देखना है, उसको ज़ोर नहीं लगाना, इसके मुताबिक आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, ठीक है। ये एडजस्ट हो गई है, बाकी शू में लगा देना है इसको, ठीक है। तो ये इसके पीछे यहाँ पे मैंने रख दिया जी। उस्मान अभी बताओ, अभी चला के कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा महसूस हो रहा है जी जी। तो अभी आप ईद पे फिर कुर्बानी की जी सारे जानवर वगैरह खुद ही देखो जी, खुद ही देखूंगी। अभी मसला तो नहीं होगा ना इसके नहीं, साथ? नहीं, और दूसरा जो भाई है आपका, उसको भी साथ थोड़ा उसको भी जी घुमाना है, जी ठीक है ना। जी। उस्मान से थोड़ा सा ना सजाद भी छोटा सा एक शेर भी सुन हाँ, लो, नात का जो पिछली दफा आपने सुनाई थी, वही एक शेर सुना दो बस। जो पिछली दफा सुना जी। मैं ख्वाब च आका वेखे सन, मैं कदमी लग गई रोड़ों के। मैं ख्वाब च आका वेखे सन, मैं कदमी लग गई रोड़ों के। मैं दिल दे दर्द सुनाए सन, मैं दिल दे दर्द सुनाए सन, उन्ना कदम दे नेड़े हो के। मैं ख्वाब च आका वेखे सन,
सन मैं कदमी लग गई रो रो के मैं ख्वाब च आका वेखे सन मैं कदमी लग गई रो रो के ओ पुछदे ने तू क्यों रोनी है ओ पुछदे ने तू क्यों रोनी है मैं आखें अदड़ दिड़वांदे ने मैं आखें अदड़ दिड़वांदे ने ओ कहंदे ने तू सुनिया नहीं ओ कहंदे ने तू सुनिया नहीं इत्थे आके दुख मुक जांदे ने इत्थे आके दुख मुक आज दुख मुक गए हैं ना आपके माशाल्लाह से हैं। अल्लाह ताला आपके मजीद भी दुख। और इरफान भाई मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ सजाद भाई कि इसके जो ये इलाज के हवाले से अगर कोई मुमकिन हो सकता है तो उसके लिए भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे। इसके अलावा कोई ख्वाहिश है उस्मान आपकी? नहीं अब कोई ख्वाहिश अभी कोई ख्वाहिश नहीं है। चलें जी, इंशाल्लाह आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई और मुझे यकीन जाने बहुत बहुत खुशी हो रही है कि हम एक ऐसे बच्चे की मुस्कुराहट की वजह बने हैं जिसकी प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैंने घर गया हूँ, इनके घर बाकायदा सारी चीज़ें देखी हैं और वहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया था और हमने सजाद भाई कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे तक आपके पास आ जाएगी, लेकिन थोड़ी सी लेट हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वादा जो है वो वफा हो गया हुआ है और आज उस्मान अपने व्हील चेयर पर बैठ के इंजॉय भी कर रहा है। और इसके लिए फिर मैं स्पेशली सियालकोट सनशाइन लायंस क्लब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। हम इसी तरह जो भी लोग इस तरह के होंगे, नीडी होंगे, हम इंशाल्लाह उनको अपनी वीडियोज़ में लेके आएंगे और उनके पास जाके उनकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे और फिर इंशाल्लाह उसको हल भी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में और इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए देखते रहें ज़ाहिद खान व्लॉग्स।